वेद्याय जगन्मङ्गलाय तवे यस्य वाहमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये पारम्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे तत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदम् यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदन्द्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नायं हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजम् संसारार्णवसम्मग्नजन्तरपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यव्यातं श्रीगौतमान्वैगमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीसदगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவள்ளுதினாடென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அங்காது செய்தால் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகூர் வேணும் இனத்தாரை எல்லாரிடைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சுடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தை ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாம் வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் பாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருளை அருகோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి సామవేద సారమైన తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధంలో మనం 2వ పదిలో 3వ తిరువాయుమలిలో 10వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. చివరికి వచ్చాం ఈ తిరువాయుమలికి 10వ పాసురము. ఇంతవరకు నమ్మాళ్వార్లు పొందినటువంటి ఆనందమైనటువంటి పరమానందమైనటువంటి తిరువాయుమలిని మనం అనుభవిస్తున్నాం. నమ్మాళ్వార్లు మిగిలిన చోటల్లా పెరుమాళ్లకు దూరమై ఆర్తి 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 ప్రధానంగా ఉంటారు. కానీ ఈ తిరువాయుమలిలో ఎంత ఆనందం అంటే, నిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఒక సరస్సును చూసి దగ్గరికి వెళ్ళి అందులో మునిగి స్నానం చేసి పానం చేసి నెత్తి మీద జల్లుకొని ఎంత దివ్యానందాన్ని పొందుతామో అలా నీ గుణాలు అనేటువంటి సముద్రంలో నేను చేరాను అనేటువంటి దాన్ని మనకి నిన్న అనుగ్రహించారు. ఇవాళ 10వ పాసురాన్ని ఒకసారి ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. களிப்பும் கவர்வும் அற்று பிறப்பு பிணி மூப்பு இறப்பு அற்று ஒழிக்கொண்ட சோதியுமாய் உடன் கூடுவது என்று கொலோ துடைக்கின்றவான் இந்நிலம் சுடராடி சங்கேந்தி அழிக்கின்ற மாயப்பிரான்
அடியார்கள் குழாங்களையே களிப்பும் கவருவம் அத்து பிறப்பு பிணை மூப்பு இறப்பு அத்து ஒளிக்கொண்ட சோதியமாய் உடன் கூடுவது என்று கொலோ துளைக்கின்றவான் என்னிலம் சுடராடி செங்கு ஏந்தி அழைக்கின்ற மாயப்பிரான் அடியார்கள் குழாங்களையே. అడియార్గల్ కుజాంగల్ భాగవత గోష్ఠి. ఈ భాగవత గోష్ఠి ఇంతకు ముందు పాసరంలో కళిత్తేనే ఆనందించాను అన్నారు. ఆయన ఆనందిస్తూ పక్కన ఎవరితోటైనా పంచుకుందామంటే ఎవరు లేరు కదా. ఎవరు లేకపోతే నిత్య సూర్యులైనా దొరికితే బాగుండు నాకు, ఆ నిత్య సూర్యులతో నా ఆనందాన్ని పంచుకుంటాను అంటున్నారు ఈ పాసురంలో. ఈయన ఉండేదేమో ఆ అందమైనటువంటి ఒక చింత చెట్టు యొక్క త్వరలో ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఆయన నిత్య సూర్యులతో కలిసి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో చూడండి ఆయన యొక్క కోరిక. అక్కడ ఈ ఊళ్ళో తిరుక్కురుగూరులో ఒక చింత చెట్టులో కూర్చుని ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్వార్లకి పరమపదంలో ఉండేటువంటి నిత్య సూర్యులతోటి సంబంధం కలిగి ఈ గుణానుభవాన్ని అంతటినీ కూడా వారితో పంచుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగింది. చూడండి ప్రతిపదార్థం చూడండి. కళిప్పుం కవరువం అత్తు. కళిప్పు అంటే ఆనందం అండి, కవరు అంటే దుఃఖం. ఆనందము దుఃఖము ఇవి రెండు అత్తు విడిచేసి పోగొట్టేసుకుని, అంటే ఒక తులనాత్మకమైనటువంటి ఒక బ్యాలెన్స్గా ఉండేటువంటి ఒక అందమైన మానసిక పరిస్థితిని ఏర్పరచుకొని పొంగిపోక పొంగిపోక. కళిప్పుం అంటే సంతోషంతో ఆకాశంకి ఎగరడం, కవర్వం దుఃఖంతో పాతాళానికి పోవడం. ఇవి రెండు కాకుండా సుఖ దుఃఖాలని సమంగా భావించడం అనే ఒక స్థితిని ఏర్పరచుకుని మనస్సుకి. మరి మనకు ఉన్నటువంటి అవస్థలు ఎన్నండి? పిరప్పు జన్మ, మొట్టమొదటిది పుట్టడం. పిని పుట్టామంటే వ్యాధులు పట్టుకుంటాయండి. ఈ వ్యాధులు రావడానికి పూర్వం ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఒక మాట చెప్పిందండి. కఫ వాత పిత్తములు అని 3 ఉన్నాయి. 33 ఏళ్లలోపు కఫము రావచ్చు వ్యాధి, 66 ఏళ్ల దాకా పిత్తము రావచ్చు, తర్వాత వాత లక్షణాలు వస్తాయి అని ఒక నియమం ఉండేది ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు పుడుతూనే ఏ వ్యాధి అయినా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా రావచ్చు అనేటువంటి భయంకర వ్యవస్థ వచ్చేసింది. జన్మ ఉంది అంటే పక్కన వ్యాధి ఉండాల్సిందే. చంటి పిల్లలు చూడండి, ఆవాడు పుడతారు, కామెట్లతో ఉన్నాడండి అంటారు. ఏంటి ఇంకా మూల పుట్టలేదు, అప్పుడే రోగాలు అనేటువంటివి ఎలాగ మన్ని అంటుకుంటాయి. పిని వ్యాధి. ఫోన్లే రోగంతోటైనా అలాగ దగ్గుకుంటూనో తుమ్ముకుంటూనో రోజులు కాలం గడిపేద్దాం అనుకుంటే మోపు ముసలితనం వచ్చి పడిపోతుంది. ఈ ముసలితనం ఎంత భయంకరమైందండి. ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడేటువంటి బ్రతుకైపోతుంది ముసలితనం. అలాగైనా సరే ఈడుద్దాం కాలం అనుకుంటే ఈ రప్పు మరణం, ఇంకా ఆఖరిది ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టడం. మనకి 4 అవస్థలని చెప్పారు ఇందులో. జన్మము, వ్యాధి, ముసలితనము, మరణము. వీటిని అత్తు ఇవి కూడా వదిలిపెట్టేస్తాం. అంటే జన్మరాహిత్యాన్ని తెచ్చుకుని ఒళికొండ సోదియుమాయి, ఓ మిలమిలా మెరిసిపోయేటువంటి తేజోరూపమైన విగ్రహం కలిగిన స్వామి. తుళిక్కింద్ర వాన్ ఎన్నలం మళిక్కింద్ర, అందమైనటువంటి వర్షించే ఆకాశం, అది వర్షించడం వల్ల పంటలు పండించే భూమి. అంటే భూమి ఆకాశాలు అని చెప్పడం చాలా అందంగా చెప్పారనమాట. చెప్పడం తుళిక్కింద్ర వాన్ ఎన్నెలం అంటే వర్షిస్తున్న, వాన్ ఆకాశము, ఎన్నలం ఈ భూమి, దీనిని అళిక్కింద్ర రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి
సుడరు ఆడి సెంగు ఏంది మాయప్పిరాన్, ఉజ్వలమైన కాంతిభరితమైనటువంటి శంఖ చక్రాలని ధరించినటువంటి మాయప్పిరాన్, మాయావి ఉపకారకుడు అయినటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామి యొక్క అడియారుగల్, ఆయనకు దాసులు, వాళ్ళ యొక్క కుజాంగలై ఉడన్ కూడువదు ఎండ్రుకలో. అలాంటి భాగవతోత్తముల యొక్క గోష్ఠిలో నేనెప్పుడు చేరతానో. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటిది, ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిది, ఎప్పుడు చేరుతుందా అని ఆశపడవలసినటువంటిది అయినటువంటి కోరిక. ఏంటంటే, ఒకటి మనం సంతోషాన్ని దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అంటే మనస్సుని ఒక స్థిత ప్రజ్ఞావస్థకి తెచ్చుకోవాలి. సరే, తెచ్చుకున్నాము అంటే 4 అవస్థలని మనం దాటగలగాలి. ఏ 4? జన్మ, వ్యాధి, జర, మరణాలు. వీటిని దాటగలగాలి. ఇది దాటిన తర్వాత మనం శంఖ చక్రాలతోటి ఈ భూమిని ఆకాశాన్ని కూడా రక్షిస్తున్నటువంటి భగవంతుడి యొక్క దాసులు, ఆ దాసులు ఎక్కడుంటారో వారిని చేరడం నాకెప్పుడో. ఇక్కడ దాసులుగా నిత్య సూర్యులని మనం తీసుకోవచ్చు. నిత్య సూర్య గోష్ఠిలో నేనెప్పుడు చేరతానో అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి చూద్దాము. 98వ పేజీ, 7 వ్యాఖ్యానం. 10ஆம் பாட்டு. கழித்தேனே என்னா தெரியட்டும் సంసారిகளோడే ఇరుక్కై என்றியே. ఇంతకు ముందు ఏమన్నారు? పొంగిపోతున్నాను, గర్వపడిపోతున్నాను, ఆనందంతో తేలిపోతున్నాను. ఏదైనా మనం ఒకటి ఆనందం పొందితే దాన్ని ఎవరితోటో ఒకరితో పంచుకుంటేనే కడుపులో మనకి తృప్తిగా ఉంటుంది. ఎంత ఆనందం ఉన్నా ఎవరికి చెప్పే అవకాశం లేకపోతే అది మనకి చాలా బాధను కలిగిస్తుంది. అందువల్ల ఆళ్వార్లుట ఇంత ఆనందంగా ఉన్నా అని ఒక్కసారి ఎవరితోటైనా చెప్పుకుందామంటే ఒక్కడు లేటండు చుట్టూ, ఎవడి పనిలో వాడు ఉన్నాడు తప్ప ఆయన మాట వినేవాడు ఎవ్వడు లేడు అనమాట. ఈ అనుభవెత్తుకు మరి నా ఆనందాన్ని ఎవరితో చెప్పుకోవాలి? దేశికరాన నిత్య సూరిగల్. దేశికులు అంటే ఆచార్యులు అని అర్థం అండి. దేశికులు అంటే ఆచార్యులు. మనకి నిత్య సూర్యులు అనుభవానికి ఆచార్యులు. పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్యానందాన్ని పొందడానికి ఆచార్యులు నిత్య సూర్యులు. తిరళిలేపోయి వాళ్ళ గుంపులోకి వెళ్ళి పువ్వదెప్పోదో ఎంగిరా, ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తానో, ఎప్పుడు నిత్య సూర్యుల్లో చేరి పెరుమాళ్ళని నేను సేవించుకుంటాను అంత ఆశ కలిగింది. అంటే మామూలుగా మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఆ పరంపదము ఎప్పుడు లభిస్తుంది, ఆ పెరుమాళ్ళ సేవ నాకెప్పుడు లభిస్తుంది అని అంటున్నారనమాట. కళిప్పం ఇతర విషయానుభవత్తాలే వరుం కళిప్పం. ఒక గర్వం, ఒక ఆనందం. మిగిలిన విషయాలన్నీ అనుభవించడం వల్ల లోకంలో చాలా డబ్బు ఉందనుకోండి, చూసారా మాకు ఎంత డబ్బు ఉందో అని ఒక అహంకారం. చాలా అందంగా ఉన్నారనుకోండి, నేను కాబట్టి ఇంత గొప్పగా ఉన్నాను అనేటువంటి అహంకారం. మంచి విద్య వచ్చిందనుకోండి, నా అంతటి వాడు లేడు అనేటువంటి అహంకారం. ధనం గాని విద్య గాని అభిజన మదాలు అంటారు వీటిని. ఈ మదాలన్నిటినీ కూడా పోగొట్టుకుని కవరువం అவை పెరాద పోదు ఆశై పట్టువరుం క్లేశం. ఆనందాలు దొరక్కపోతే వాటి మీద ఆశపడేటువంటి దుఃఖము అన్నీ లభించలేదనుకోండి, ప్రతిరోజు వాటి కోసం భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాం మనం. ఈ 2 కూడా ఇవై 2 అడియాన జన్మం. వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఏమిటండి? జన్మం 4 స్టేజెస్ చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటిది పుట్టుక, అది పుక్క విడతే పుగ కడవదాన వ్యాధి. నువ్వు వస్తున్నావా తల్లి, అయితే నేను వస్తున్నా అంటూ జన్మకి ఒక ఫ్రెండ్, చుట్టాలు వత్తురు అని అంటారు పోతనామాచ్యుల వారు. అలా చుట్టాలు వచ్చినట్టుగా పుడుతూనే రోగాలు వచ్చేస్తాయి. ఇలా పుట్టుక ఉంది అంటే అలా వ్యాధి అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది.
ఏం పర్వాలేదులండి, వ్యాధులు వస్తే వచ్చాయి, అలాగే కాలం గడిపేస్తాం అని ఆశపడితే అనంతరం వరుం జరై, ఆ తర్వాత పులి మీద పడిపోయినట్లుగా వస్తుంది వార్ధక్యం. నిజంగా ఈ వార్ధక్యం అనుభవిస్తున్న వారికి అందరికీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. మన పని మనం ఏదీ చేసుకోలేం, అన్నిటికీ ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడమే. వాళ్ళు సరే అంటే మన మనస్సుకి సరే, వాళ్ళు కాదు అంటే మన మనస్సుకి ఏమీ ఉండదు. ఈ జర అనేటువంటిది అసలు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాను రా అనిపింప చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనసులో బోల్డ్ కోరికలు ఉంటాయి, అవి తీరే మార్గాలు ఉంటాయి. விஷயம் இத்தோடே ஆகிலும் இருந்தாலாகாதோ என்னோ நினைத்திருக்கச்சே தேவரும் నిరన్వయ వినాశం. ఫోన్లే ముసలితనంతోటే పడుతూనో లేస్తూనో కళ్ళు తిరుగుతూనో ఏదో అవుతూ ఇంతకాలం ఇక్కడే పడుందాం, ఇలాగే బతుకుదాం అనిపిస్తుంటే ఆఖరి అవస్థ వస్తుంది. ఆఖరి అవస్థ అన్నారు మరణము అన్నమాట. యావన్నమే నరదశ దశమి దృశోపి రంధ్రాదుదేతి తిమిరీకృత సర్వగోళాహ అంటారు మనకి కృష్ణ కర్ణామృతంలో. 10వ అవస్థ అని ఒకటి అద్భుతమైనది ఉందండి. మిగిలినవన్నిటినీ ఒక పక్కన పెడితే మరణము అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ నిరన్వయ వినాశం, ఒక మాట ఇచ్చారండి, నిరన్వయము అని. దాని కింద గీటి కింద 3వ లైన్లో ఒక మాట ఇచ్చారు చూడండి, నిరన్వయ వినాశం శరీర అన్వయ భావ రూప వినాశం శరీర సంబంధ అభావ రూప వినాశం. వీటన్నిటితో కూడి ఉండడం ఒక దుఃఖం అయితే, దీని నుంచి విడిపడడం అనేటువంటిది ఒకటి. అంటే ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడము, మనము మోక్షాన్ని పొందగలగడము అనేటువంటిది అన్నమాట. అది ఒళెక్కొండ సోదియుమాయి రజస్తమక్కుள் కలసిన ఇంద శరీరం గోలన్రియే. మన శరీరంలో 3 గుణాలు కలిసి ఉంటాయి, రజస్సు, తమస్సు, మనకి సాత్వికత అనేటువంటి 3 గుణాలు కలిసి ఉంటాయి. ఇవి సత్వం అలాగ కిందకి పైకి తిరుగుతూ ఉంటాయి. సత్వగుణం పైకి వచ్చిందనుకోండి, మనంత శాంతమూర్తులు ఇంకెవరు ఉండరు అనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత అది కిందకి వెళ్ళి ఆ రజోగుణం కొంచెం పైకి వచ్చిందండి, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. పిచ్చ కోపం వస్తుంది, అవతల వాడిని పట్టుకుని కొట్టేయాలన్నంత. ఏమిటి వాళ్ళకే ఇలా వచ్చింది, వాళ్ళకే ఎందువల్లంటే అప్పుడు సత్వగుణం ఉంది, ఇప్పుడు రజోగుణం ఉంది. ఇది కిందకి వెళ్ళి తమో గుణం వస్తుంది, తాగి పడతాడు అవతల వాడిని. అనుకున్న దానికి యాక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా వచ్చేదాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలమా, అది దానికి అష్టాంగ యోగం నిన్న ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. అలాగ రజస్తమస్సులు కలిసిన శరీరం కాకుండా శుద్ధ సత్వమయమాయి, 99వ పేజీ, శుద్ధ సత్వమయమాయి, చాలా శుద్ధ సత్వం. ఇంకందులో రజస్సు కలవలేదు, తమస్సు వచ్చి కలవలేదు. నిర్వధిక తేజోరూపమాన శరీరయుడయ్యోమాయ్, అంతులేనటువంటి దివ్య శరీరం, కాంతివంతమైన శరీరం ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఆ నిత్య సూర్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది అని. ఉడన్కూడవదెండ్రుకలో, వాళ్లతో ఎప్పుడు కలుస్తాను, நான் எனக்கு ఎన్న కలవేంటాదా. ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు మనకి ఇవి 2 ఉంటాయి, నాన్ ఎనక్, నేను నాది. ఈ 2 మాటలు ఎవళ్ళు అంటాం కానీ ఎవళ్ళం పోగొట్టుకోలేము. అంత చేసి చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెంచి తమ్ముడు కొడుకులని అంతా అయిన తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడు మొదటి శ్లోకంలో ఏమన్నాడండి, మామకాహ పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత. మా వాళ్ళు పాండవులు ఏం చేస్తున్నారు? పాండవులు నీ వాళ్ళు కాదా? తమ్ముడు కొడుకుల్ని నీ వాడిగా పెంచుకుంటానన్నావు కదా. రాదు, అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నాన్న ఎనక్ ఎన్న కలవేండాదా ఇవ్వడంబుడయ్యార్. శుద్ధ సత్వంతో తిరిడిలేపోయి పుక్కు వాళ్ళ గుంపులో ప్రవేశించి నెరుక్క పెరువదెండ్రో. ఎప్పుడు వాళ్ళతో కలుస్తానో ఆనందం పంచుకుంటాను. ఇది లౌకికంగా మనం
మనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళని తలుచుకుని వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో, వాళ్ళతో కలుస్తాము, ఎప్పుడు కలుస్తాము, ఎలా గడుపుతాము, ఎప్పుడు వస్తాయో ఆ రోజులు అని మన ఆనందంలో మనం లౌకికంగా ఎదురు చూసినట్లే నమ్మాళ్ళవార్లు నిత్య సూర్యులతో ఎప్పుడు కలుస్తానా అనే ఆతృతని ఇందులో ప్రకటిస్తున్నారు. తుళిక్కెండ్ర ఇత్యాది వర్షిక్కయ్యే స్వభావమాగ ఉడైతాన్ ఆకాశం. ఆకాశాన్ని భూమిని రక్షించేవాడు అని ఒక వాక్యం చెప్పారండి. ఈ ఆకాశం ఎలాంటిది? వర్షిక్కయ్యే స్వభావమాగ ఉడైతాన్ ఆకాశం. వర్షించడమే స్వభావము కలిగిన ఆకాశము. ఆకాశానికి వర్షించడం అనే ఒక గుణం ఉంది. అత్తాలై విళై కక్కడవదాన ఇంద భూమి. ఆ వర్షము పడ్డం వల్ల ఆ నీటిని గ్రహించి పులకించి పండిన భూమి. ఇవి చక్కటి కవితాత్మక ప్రకటనలు, పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నమాట. ఆకాశం భూమి అంటే అయిపోయింది, సరిపోతుంది. అలా కాదు, వర్షించే భూమి, దానికి వర్షించే ఆకాశం, దానికి ప్రతిస్పందించే భూమి. ఆ మాటలు ఎంత చక్కగా వాడారో నమ్మిళ్ళయ్య గారు. యువత్తై కడర్కరై వెళియే నొక్కిన పోలే. అక్కడ వాటన్నిటినీ రక్షించిన వాడులాగా దివ్యాయుధంగళై ధరిత్తు నొక్కుదిరు ఆశ్చర్యభూతన్. చాలా ఆయుధములు పరమపదంలో ఉన్నప్పుడు ఆభరణాలైనవి అవతారంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆయుధాలుగా కూడా అవుతాయి. ఈ ఆయుధాలతోటి లోకాన్ని రక్షించేటువంటి తండ్రి. అక్కడ సముద్రం గట్టున సైన్యం అంతా విడిచినప్పుడు అందరూ పడుకోండి, రామచంద్ర లక్ష్మణస్వామి మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి, మేము మీకు రక్షకంగా ఉంటాం అంటారు సుగ్రీవుడు వాళ్ళందరూ కూడా. అలాగా సరేలే అంటాడు రామచంద్ర స్వామి. కాసేపటికి ఆ సముద్రం గాలి, చల్లటి గాలి వీసేటప్పటికి అందరూ చక్కగా నిద్రపోతారు. అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడు నవ్వుకుంటూ లేచి ఆ ముందు వెనక పక్కన అన్నిటా నన్ను రాముడు రక్షించాలి అనేటువంటి మాట చెప్పినట్లుగా ఆ సైన్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఆయన రక్షించాడు అని చెప్పినట్లుగా ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి సుడరాడి సెంగేంది ఎళిక్కిండ్ర మాయప్పిరాన్ పరమపదத்தில் ఆభరణమాయి కాక్షితను. పరమపదంలో ఈ శంఖాలు చక్రాలు అందంగా చేతుల్లో పట్టుకునే ఆభరణాలుగా ఉంటాయి. ఎంగ్ ఆయుధమాయిరే ఇరుప్పదు. ఈ లోకంలో అవి ఆయుధాలుగా పనిచేస్తాయి. ఇప్పటి రక్షక్కి రావణుడై అంద రక్షణత్తిలే తోత్తిరుప్పారాయి. అలాంటి రక్షకుడైనటువంటి స్వామిని గురించి ఆలోచించి అవన్ తన్నోడొక్క ప్రాప్యరుమాయి ఆయననే ఎప్పుడు సేవించుకుంటూ భగవద్గణంగళుక్కు దేశికరాయిరుప్పారుమాయి. భగవద్గుణానుభవానికి ఆచార్యులై నిలిచిన నిత్య సూర్యులు. ఆ పెరుమాళ్ళని చూస్తూ ఆయనే రక్షకుడని తలుస్తూ ఆయన్నే చూస్తూ ఆయన్నే తలుచుకుంటూ ఆనందానుభూతిని పొందే నిత్య సూర్యులు ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆచార్యులయ్యారు. అంటే అలాంటి మహానుభావుల యొక్క గోష్ఠిలో ఏం చేస్తారండి? అక్కడ బోధయంత పరస్పరత్తుకు తుణయ్యాయిరిక్కిరవర్గలుడయ్య పుజాంగళై. అందరూ కలిసిట దగ్గరగా కూర్చుంటారటండి, ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఒరుసుకుని కూర్చున్నట్లుగా కూర్చుంటారట. ఆనందం అన్నమాట అది. ఒకళ్ళకొకళ్ళు తాకుతూ కూర్చుంటారు. కూర్చుని పరమాత్మ ఈ గుణం చూసావా ఎలా చూపించాడో, ఆయన ఆ కళ్యాణ గుణం నీకు అనుభవంలోకి వచ్చిందా, ఎంత బాగుందో అని బోధయంత పరస్పరం ఒకరితో ఒకరు ఆ కళ్యాణ గుణాలను చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కలియర్ కలవరిసి చోరుండ ఎన్ను మా పోలే. మనకి అర్థమయ్యే ఉదాహరణ ఒకటి చెప్పారండి. ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి కళ్యాణ గుణాలు అన్నీ మేమే అనుభవించేయాలి అనుకుంటారు వాళ్ళు. అది ఎలాగా అంటేట, ఆకలేసినటువంటి పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా సరే ఒక గిన్నెడు అన్నం ఉందనుకోండి, అదంతా నాకే పెట్టే అంట తినేసేవాళ్ళలా. ఇంత చిన్న గిన్నెతో వండుతున్నావు ఏం సరిపోతుంది అంటే, వాళ్ళకి ఆకలేసినప్పుడు ఈ ఇంటిళ్ళపాదికి వండిన గిన్నె వాళ్ళకి అదేదో చిన్న గిన్నెలాగా కనపడుతుంది అన్నమాట. ఉడుకుతున్న అన్నం ఉడికే అన్నం రెండూ తినేస్తాను అంటారట. అంటే ఆకలి తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో అలా పెరుమాళ్ళ కళ్యాణ గుణాలను అనుభవించాలనే తీవ్రత ఈ నిత్య సూర్యులకు ఉంటుందిట. ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు కలవరిసి చోరు ఉన్నా, అంతా ఆకలి వేసినప్పుడు అంతా నేనే తింటాను అనేవాడిలాగా
అత్తెరగలిలే పోయి అలా ఉన్నటువంటి ఆ నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలోకి వెళ్ళి పొగప్పెరువదెన్ ఎప్పోదో ఎంగిరార్, ఎప్పుడు నేను ప్రవేశిస్తానో, ఇక్కడ ఈ లోకంలో నా మాట వినేవాడెవడు నాకు కనపడలేదు. నిత్య సూర్య గోష్ఠులలోకి వెళ్ళి వారితో పాటు ఆనందాన్ని నేనెప్పుడు పంచుకోగలను అని నమ్మాళ్వార్లు నిత్య సూర్య గోష్ఠిలో చేరాలనే తహతహని ఈ పాసురంలో మనకి ఆవిష్కరింప చేశారు. కళిప్పం కవరువం మత్తు பிறப்பு பிணைமோ பிறப்பத்து ஒளிக்கொண்ட சோதியமாய் உடன் கூடுவதென்று புலோ துளைக்கின்றவா நிர்நிலம் சுடராடி செங்கேந்தி அழிக்கின்ற మాయపిరాన్ అడియార్గల్ కురాంగళయ్యే. ఇంకా చివరిగా మనకి ఫలశ్రుతి పాసురాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ 10 పాసురాలు సేవించినందుకు ఏమి ఫలము అని చెప్పేటువంటి 11వ పాసురము ప్రతి తిరువాయిమడిలో ఫలశ్రుతి పాసురముగా ఉంటుంది. ఆ పాసురాన్ని ముందు అనుసంధానం చేసుకుందాం. కుళాంగళ్ పేరరక్కన్ குளம் வீய முனிந்தவனை குழாங்கள் தென் குருகோர் சடகோபன் தெரிந்துரைத்த குழாங்கள் 1000 இவை 10 உடன்பாடி குழாங்களாயடீர் உடன் கூடி நின்று ஆடுமனே. குழாங்கள் பேரரக்கன் குளம் வீய முனிந்தவனை குழாங்கள் தென் குருகோர் சடகோபன் தெரிந்து உரைத்த குழாங்கள் 1000 இவை 10 உடன்பாடி குழாங்களாய் అడియీరు ఉడన్ కూడి నిன்று ఆడుమనే. ఈ పాసురం చదువుతుంటే మన గోష్ఠి గుర్తుకొస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే ఇంతకు ముందు మనం తిరువాయిమడి చదువుకున్న ఎవరింట్లో కూర్చుని వాళ్ళం ఒక్కొక్కళ్ళే అనుభవించడం. ఇప్పుడు చూడండి, సేవాకాలం చేయాలి అన్వయించాలి అంటే 8:35కి వచ్చేసారంటే అందరితో కలిసి హాయిగా చదవడం అనేటువంటి నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పిన వైభవం ఈవాడ ఇక్కడ ఉందండి. ఈ పాసురంలో మన గోష్ఠి చేస్తున్నటువంటి సారం అంతా ఇక్కడ ఈ పాసురంలో ఉందండి. ఏమిటంటే అందరూ కలిసి అనుభవించండి. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పని అది. అందరము కలిసి ఆనందిస్తున్నాము. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. భగవంతుణ్ణి అందరూ కలిసి అనుభవించడంలో ఒక దివ్యానందము ఉంది. ఏదైనా ఒంటెత్తుగా చేసుకునే బ్రతుకులు వేరండి. అందరితో కలిసి పంచుకుంటే ఆనందాలు చాలా వేరుగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. కుషాంగళ్ గుంపులు గుంపులు, కుషాంగళ్ అంటే గుంపులుగా. పేరరక్కన్ ఒక పెద్ద రాక్షసుని ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు. రావణాసురుడి యొక్క కులం వీయ మునిందవనై వంశము నాశనము చేసిన శ్రీరామచంద్రుడి కుషాంగళ్ భక్తులు. రామచంద్ర స్వామి యొక్క భక్తులు అంటే పరమాత్మ భక్తులు అని. తెన్పురుగోర్ సడగోపం అందమైన దక్షిణములో ఉన్న కురుకాపురి నిర్వాహకులైన శటగోపులు తెరిందూరైత చాలా చక్కగా అనుగ్రహించిన కుషాంగళ్ తిరువాయిమొழிల గుంపులు. ఇదండి మంచి పదం. తిరువాయిమొഴి గుంపు అంటే ఏమిటండి? మొత్తం ఒక 1102 ఉన్నాయి. అవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి? ఒక పాసురం 10ని చేస్తే అది తిరువాయిమొഴి. ఆ 10 పదులైతే అది 10. అలాంటి 10 పదులైతే అది మొత్తం తిరువాయిమొഴి అన్నట్లుగా గుంపులు గుంపులు గుంపులుగా. ఇప్పుడు మనం పారాయణ చేయడం అలాగే ఉంది కదండి. ఉయర్వర్ నుంచి మొదలు పెడదామా అని అక్కడి నుంచి అంటారు. పరివదల దగ్గర నుంచి అని అక్కడి నుండి అంటారు. ఇవయము వయమా అంటారు, ఇక్కడి నుంచే అంటారు. అబ్బే కాదండి పురమానీళ్ళండి అంటారు. అబ్బే కాదండి రెండోది మొదలెడదామండి. గుంపులు గుంపులు గుంపులుగా 10 పాసురాలుగా తిరువాయిమొழிల గుంపులో 1000 అలా ఉన్న 1000 పాసురాలలో ఇవై 10 ఈ 10 పాసురాలు భక్తితో గానము చేసి
పాడి ఉడన్ గానము చేసి మంచి అనుభవము కలిగిన వారితో కూడి నిండ్రు ఆడుమిన్. ఇది మనకి ఉపదేశం. కలసి పాడి ఆనందించండి, నృత్యం చేయండి. మనసు పొంగిపోయినప్పుడు మనలో చూడండి కొంతమంది కూర్చుని ఇలా 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 అంటూ కనపడుతూ ఉంటున్నారు కొంతమంది. అంటే ఆ దివ్యానందం కలిగేటప్పటికి వడలు పులకించి నాట్యం దాకా వెడుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది? మనం ఒక్కళ్ళం చదువుకోవడం ఉంది, అందరితో కలిసి చదవడం ఉంది, చదివిన దివ్యానుభవాన్ని అందరితో పంచుకోవడానికి కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మన ఆచార్య పరంపరలో మనకి కలుగుతున్న పాసురమా అనిపిస్తుంది ఈ పాసురం. అంటే ఓ భక్తులారా, రావణాసురుణ్ణి సమూలంగా నాశనం చేసిన ఆ శ్రీరామచంద్రుడి కళ్యాణ గుణాలని మనకి చక్కగా చెప్పినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన ఈ తిరువాయిమడిలో ఈ 10 పాసురాలని భక్తుల సమూహంతో కలిసి ఆనందించండి. అది మెయిన్ ఏర్పాటు. అందరితో కలిసి ఆనందించండి. అందరితో కలవడంలో ఒక దివ్యానందము మనకి కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదే 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 100వ పేజీ అండి. 100వ పేజీ. నిగమత్తిల్ చివరిగా ఇత్తిరువామొழியை భగవదేక భోగరాయిరుప్పారన్నై పోలే ననిప్పడాదే. ఇది ముఖ్యం. ఈ తిరువాయిమొഴി భగవదేక పరులమై అంటే ఆయననే నమ్ముకుంటూ చదువుకున్నా తనిప్పడాదే, ఒంటరితనం కాదండి. తని ఎవరికి వాళ్లే ఒక్కళ్ళు కాదండి, తిరళాగా గుంపులుగా గ్రూప్స్గా అంటే ఆచార్య పరంపరగా అనుభవింగోళెంగిరార్ ఆనందించండి అంటున్నారు. ఒక గోష్ఠికి సార్థక్యం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇదిగో ఇలాగ మన తిరువాయిమొഴి సేవాకాలం, నిత్య సేవాకాలం ఎప్పుడైనా ఊహించామండి? ప్రతిరోజు తిరువాయిమొഴి ఇలా చెవులు పడుతుందని. అలాగా ఆనందంగా వాళ్ళు చదువుతున్నారు. మనం చదవకపోయినా వినగలుగుతున్నాము, ఆ గోష్ఠిలో ఉండగలుగుతున్నాము. ఎంత ధన్యులమో అంటున్నారు. అది మీరు ఒక్కరే కాదండి, గోష్ఠితో కలిసే అనుభవించండి అంటున్నారండి నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు. మనం చేసే పనినే చెప్తున్నారు. కుళాంగళ్ళిచ్చాది పుత్ర పౌత్రాదిగళం బంధుక్കളமான ఇవర్గళాలే కుళాంకొండు. రావణాసురుడు యుద్ధం చేసినప్పుడు వాడొక్కడు పోయాడండి. ఒక్కడి నిర్ణయం ప్రపంచానికి ఎంత నష్టం తెస్తుంది. రాక్షసులు అందరినీ మొత్తం పుత్రులు పౌత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరితో సహా రాక్షస నాశనం చేసేసిందే. మరీచుడు ఎంత బాగా చెప్తాడో నాయన, నువ్వు ఒక్కడవి కాదు, కులం నాశనం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకోకూడదు. ఒక్క వ్యక్తి తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల మనకి చూడండి, ఇప్పుడే చూడండి దేశంలో యుద్ధాలు చేస్తున్నాం. ఎవడో ఒక్కడు వాడు కక్ష కడతాడు, ఈ 2 దేశాల వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకుని ఇంతమంది మరణిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కడి నిర్ణయం వల్ల లోకానికి అంత నష్టం కలుగుతుంది అనేటువంటిది అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ రావణాసురుడు ఒక్కడి నిర్ణయం వల్ల సమూలంగా రాక్షస జాతి ప్రకలింపబడినట్లుగా జాతీయ కరింకెడుత చక్రవర్తి తిరుమగనై. ఎవరండి అలా చేసిన వారు? కులనాశనము, రావణ కులనాశనము చేసిన వారు చక్రవర్తి తిరుమగనార్. అందమైన పేరు రామచంద్రుడికి. చక్రవర్తి అంటే దశరథ చక్రవర్తి, తిరుమగన్ అంటే అందమైన కుమారుడు. చక్రవర్తి తిరుమగనార్ దశరథ చక్రవర్తి యొక్క కుమారుడు. కరిష్యే మైథిలీ హేతో అపిశాచమరాక్షసం యంగిరపడియే. అక్కడ రామాయణంలో రాముడికి కోపమే రానటువంటి రాముడికి ఎంత కోపం వచ్చింది అంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైథిలీ హేతో, ఈ మైథిలీ కోసమని, సీతమ్మ కోసమని, కరిష్యే అపిశాచం అరాక్షసం, లోకల్లో పిశాచులు రాక్షసులు లేకుండా చేసేస్తాను. అంత కోపం వచ్చి ఇంకా తప్పక వాడిని చంపాడు. ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చి 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 ఇంకా తప్పలేదు, రావణాసురుణ్ణి
సమూలంగా పెకలింపవలసి వచ్చింది. కుత్త కుజాంగళ్ తెన్కురుహూర్ సడగోపన్, ఆ విషయాలన్నీ మనకి అనుగ్రహించినటువంటి కురుహూర్ సడగోపన్ జనస్థానం అడియరపుండ పెంబు దండకారణ్యం కుడియేరినా పోలే. జనస్థానంలో రాక్షసులందరినీ చంపిన తరువాత దండకారణ్యం మహర్షులందరూ వచ్చి కృతజ్ఞతలు చెప్పినట్లుగా, జనస్థానంలో 14,000 మంది కరదూషణాది రాక్షసులను చంపిన తర్వాత కృతజ్ఞతాభావ ఆవిష్కరణ కోసం మహర్షులందరూ రామచంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా, గుంపులు గుంపులుగా వచ్చినట్లుగా, ఆ గుంపు అనడానికి ఆ ఉదాహరణ తీసుకున్నారు. వాయుంతరేగుళెక్క పిత్తన ఆழ்వారై కాణవేణం ఎన్నో. వాయుంతరేలో పాపం ఎంత బాధపడ్డారండి నమ్మాళ్వార్లు. అమ్మయ్య ఇప్పటికి ఆనందపడ్డారు, మనకి దక్కారు మనకి దక్కారు ఎన్నో శ్రీ వైష్ణవర్గళ తిరండదాయిత్. వైష్ణవులందరూ గుంపులు గుంపులుగా ఈ కురుగూరు వచ్చేసారట. నమ్మాళ్వారే మీరు మాకు దక్కారు మీరు మాకు దక్కారు అని ఆనందంతో గోష్ఠి గోష్ఠి అంతా అక్కడికి వచ్చేసింది కండి. నల్లారు నవెల్ కురుగూరిరే, పెద్దలందరూ వేంచేసి ఉన్నటువంటి తిరుక్కురుగూర్ సత్తుక్కడిరంద విరంద విడంగలిలేవాయ్ కులత్తుంబడియాన దేశమానాల్. ఆయన ఉండబట్టి, ఆయన అంటూ నిలవబట్టి, ఆయన ప్రాణాలతో ఉండబట్టి సిద్ధాంతం ఇంత చక్కగా వ్యాపించిందనే ఆనందంతో గుంపులు గుంపులుగా భాగవతోత్తములు వచ్చినటువంటి తిరుక్కురుగూరం. ఆ దేశత్తులుళ్ళ తెరళచ్చుళ్ళ వేండావిరే, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు గుంపులుగా ఉన్నారని మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు కదా. ఎంత ఆనందంగా ఎంత గుంపులుగా వచ్చారో తెరిందురైత. అలాంటి నమ్మాళ్వార్లు చాలా జ్ఞానముతో ఆలోచించి చెప్పినటువంటిది. ఉళ్ళపడి అంశందిత్తు చొన్న ఇవై పత్వం, ఆయన దివ్యానందాన్ని పొంది ఆ అనుభవాన్ని పాసురాలుగా ఇచ్చారు. అవర్గళుక్కం జీవనం వేణుమే తిరండవర్గళుక్కం జీవనం వేణుమే. చాలా అందమైనటువంటి మాట అండి. ఏమిటంటే అంత గుంపులు గుంపులుగా వైష్ణవులు వచ్చేటప్పటికి మరి వారందరికీ తదియారాధన చేయాలి కదండి. నమ్మాళ్వార్లు ఈ 1000 పాసురాలు ఒకసారి అందించేశారు. ఈ 1000 పాసురాలే తదియారాధన అన్నమాట. ఇవాళ ఇందాక అప్పలాచార్య స్వామి వారి శ్రీభాష్యం వారి తిరునక్షత్రము అంటే ఇందుకోసం ఆగాను. ఏమిటి అంటే వారికి ఈ 1000 పాసురాలు తదియారాధన ఆచార్య పరంపరలో అయిపోతోంది అనమాట. నమ్మాళ్వార్లు ఏర్పాటు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తదియారాధన జరుగుతోంది ఇవాళ మన గోష్ఠిలో. కుజాంగళాయిరం తొండర్ కముదుండు ఎంగిరపడియే, భక్తులకు అదే కదా అమృతం అన్నట్లు. 10 పాటారు తిరువాయిమొழிయాయ్. ముందు 10 పాసురాలు చెప్పారు, ఒక తిరువాయిమొഴయింది. 10 తిరువాయిమొഴి ఒరుపొత్తాయి. అలాంటి 10 పాసురాలు 10 పదులు కలిగినటువంటిది ఒక తిరువాయిమొഴి, ఒక 10 అయింది. ఇప్పటి 10 పత్తాన 1000, ఇలాగ 10 పదులు కలిస్తే ఒక 1000 అయింది. అలాంటి దాన్ని చక్కగా తదియారాధనగా సమర్పించారు నమ్మాళ్వార్లు. ఎవరికి? వచ్చినటువంటి భాగవత గోష్ఠికి. తిరండ శ్రీ వైష్ణవర్గళుకు జీవనం వేణుమే. గుంపులుగా వచ్చినటువంటి వారికి మరి ఆహారము తదియారాధన సాపాటు అద్భుతమైనటువంటి విందు ఇవ్వాలి కదా. అందువల్ల ఈ పాసురాలు ఇచ్చారు. ఇవై 10 పాడి సాభిప్రాయమాగా అభ్యసిత్తు. ఏదో చదివేశామంటే చదివేశాం కాదండి, చక్కగా అందులో అర్థాన్ని తెలుసుకుంటూ చదివితే ఆ ఆనందానుభూతే వేరుగా ఉంటుంది. కుజాంగళాయి ఎన్నై పోలే పరుగెళిక్కడితేనే ఎన్న కుజాంతేడ విరాదే. నమ్మాళ్వార్లు అంటున్నారు మనతోటి, చూడండి నేనున్నానా, గర్వించాను, ఒంటికాయ సొంటుకమ్మని ఒక్కడిని. నా ఆనందం పంచుకోవాలంటే నిత్య సూర్యులను వెతుక్కోవాల్సి వచ్చు. ఎవరూ లేరు దరిదాపుల్లో నా ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి ఎవరూ లేరు. అలా కాకుండా మీరు మొర్పడవే తిరళాగైలియ పారుంగోళ్, అందరూ కలుసుకోండి చక్కగా. ఈ 400-500 మందిని కలిసామనుకోండి, ఆ తదియారాధన వైభవమే
తిరువాయిమొഴి పాసుర వైభవమే అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. அடியீரன் குளங்கூடி நின்னாடு மின்னை அவன் பக்கலிலே క్షిప్తభరణ ఇరిక్కర நீங்கள் పెరుమాళ్ళ ఎందే మీ భారాన్ని పెట్టినటువంటి మీరు నాల్వరు ఇరువరం ఇరుక్కం ఇద్దరున్నా నలుగురున్నా ఎంత బాగా చెప్పారు. ఓ 1000 మంది ఉండాలని రూల్ ఏం లేదండి. ఇద్దరున్నా నలుగురున్నా యాజమాన అర్ధకామంగళ ఇప్పత్తి మనకి పట్టుకునేటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయి, అర్థము కామము. ఇవి దొరక్కపోతే సీరుపారి అన్నాదే చికాకుతో ఓహో లోకం మీద చికాకు చూపించేస్తూ ఉంటాం, డబ్బు దొరకలేదని, కోరికలు తీరలేదని. అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. నంపెరియ గుజాత్తిలే పోయి ఏకకంఠంగా అంటే అందరూ కలిసి చదివినట్లుగా ఒకే మాట మీద ఉండండి అన్నట్లుగా புகழம்பளமும் ஒரு மெடராய் అనుభవిక్కప్పారుంగోళ్ అందరూ కలిసి దివ్యానందాన్ని పొందండి. మనం చేస్తున్నటువంటి పని ఇక్కడ ఇవాళ ఈ వ్యాఖ్యానంలో వచ్చిందా అనిపించింది అనమాట. అంత ఆనందం కలిగించింది. ఇంకా ఏ పదిలో ఏమేం చెప్పారో చూడండి. முதல் பாட்டில் తిరువళ్ళత్తై కొండాడినారు. మొదటి పాసురంలో మనస్సుని పొగిడారు. ఓ నిర్వాழ்வுயிரே நல்லை போவுன்னை பெத்து வானுளார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழிந்தோம் தேனும் பாலும் నెయ్யும் కన్నலும் అముదం వద్దే. ఎంత మధుర పదార్థ సారంగా పెరుమాళ్ళ మనకు అందించారు. ఈ రెండాం పాటిల్ అత్తయ్యం ఇసైవిత్త సర్వేశ్వరునై కొండాడినారు. దానికి కారకుడైనటువంటి సర్వేశ్వరుణ్ణి పొగిడారు. రెండవ పాసురంలో వత్తారు మిక్కారై ఇలయ్యాయ మామాయ వత్తాయ్ எப்பொருட்கும் உயிராய் என்னை பெத்த அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன் அறிவித்த அத்தா நீ செய்த நடியேன் அறியேனே. மூணாம் பாட்டில் தம் நெஞ்சில் పట్టదరు ఉపకారத்தை சொன்னாరు. ఉపకార స్మృతి చెప్పారు. మూడవ పాసురంలో అమ్మ ఎంత ఉపకారం చేశారు. అరియా కాలத்துள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்வித்து அறியா மாமாயத்து அடியேனை வைத்தாயால் அறியாமை குரலாய் நீல் நிலம் மாவலி மூவடி என்று அறியாமை வஞ்சித்தாய் எனது ఆవి ఉள் కలందే. నా మనసులో వచ్చి కలిసావా తండ్రి, నీకెలాగ కృతజ్ఞత చెప్పుకోను. నాలాం పాటిల్ అది ప్రతిభకారం. నాలుగవ పాసురంలో నువ్వింత చేసినందుకు నీకు ఏదో ఉపకారం చేస్తానని ఆత్మ సమర్పణ చేసి అయ్యయ్యో ఈ ఆత్మ నీదే కదా, నేనెవరిని ఇవ్వడానికి అని పశ్చాత్తప్తులయ్యారు. எனது ஆவி உள் கலந்து பெருநல் உதவி கைமாறு எனதாவி தந்தழிந்தேன் இனி மீழ்வதென்பதுண்டே எனதாவியாவையும் நீ பொழிலேழும் உண்டையந்தாய் எனதாவியார் யானார் தந்த நீ கொண்டாக்கினையே. ஐந்தாம் பாட்டில் எனக்கு பிரதம சுகுத்தமும் நீயேயான பின்பு உன் తిరువడిகளை కెట్టినేనే ఎంద్రో వెంద్రార్. నా యొక్క ప్రథమ పుణ్యాన్ని నువ్వే కాబట్టి నిన్ను నేను చేరతాను. இணையார் ஞானங்களால் எடுக்கலடாதயந்தாய் தனிவார் வீட்டிம்பமே என் கடல் படாமுதே தனியேன் வாழ் முதலே பொழிலேழும் எனமொன்றாய் நுனியார் கோட்டில் வத்தாய் உனபாதம் சேரந்தேனே. ஆறாம் பாட்டில் ఎంద్రో గిట్టిత్తు దేవరనకు విశేష కటాక్షం పండినవన్రే పెత్తిలేను పెత్తేనే అల్లేను ఎంద్రారు. ఆరవ పాసురంలో నువ్వు నాకు విశేష కటాక్షం చేశావు కాబట్టి నా పాపాలన్నిటినీ దూరంగా చెయ్యి తండ్రి, నిన్నే నమ్ముకున్నాను. சேரந்தால் தேவனை கட்கு அருணஞ்சை திண்மதியை தீரந்தாரியம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சோரந்தே பூகல் கொடா சுடரே அரக்கையை மூக்கியிருந்தாய் அடியேன் அடைந்தேன்
మొన్నమే మొన్నమే మొట్టమొదటి సుకృతమా, నా పూర్వపుణ్య ఫలమా అని భగవంతుణ్ణి పిలిచారు. 7ஆம் பாட்டில் அவனுடைய போகியத்தை ஏன் సందిత్తు ఉన్నై పెరియిల్ ధరి ఇదే ధరియే నన్నార్. నువ్వు ఎంత తీయగా ఉంటావో, నిన్ను విడిచి నేను బ్రతకలేను. முன்னல்யார் பயில் நூல் நரம்பின் முதல் சுவையே பன்னலார் பயிலும் பரனே பவித்திரனே கண்ணலே அமுதே கார்முகிலே என் கண்ணா நின்னலாலிலேன் கான் என்னை நீ புரிக்கொள்ளே. 8ஆம் பாட்டில் இப்படி నిశ్చయభోగ్యనాన అవనై ఎളിయదొరు విరగాలే లభికప్పెత్తేనన్నారాదల్. అలాంటి నన్ను ఉపాయంతో ఫలస్వరూపమైనటువంటి నిన్ను పొందాను అన్నారు. எந்த உபாசுரன்லோ குறிக்கொள் ஞானங்களால் என யூழி செய்தவமும் திரைக்கொண்டு இப்பிறப்பே சில நாளில் எய்தனன் யான் குறிக்கொண்ட வெண்ணை பால் ஒளித்துண்ணும் நம்மான் பெண் நெருக்கண்ண நெஞ்சனாய் பிறவித்துயர் கடிந்தே. அநேக காலங்கூடி பண்ணி லபிக்க கடவ தபப்பலத்தை அவனை பின் சென்னோ ఎళిదాగ లభిస్తేనే ఎంత తేలిగ్గానో పొందాను అన్నారు. 9ஆம் பாட்டில் என்னுடைய சகல கிளேசங்களும் போம்படி அனுபவித்து கழிந்தேன் என்னார். கடிவார் தன்னம் துழாய் கண்ணன் வெண்ணவர் பெருமான் படிவானம் இறந்த பரமன் பவித்தரம் சீர் செடியார் நோய்களை கட படிந்து குடைந்து ஆடி அடியேன் வாயமடுத்து பருகி కళిత్తేనే. 10ஆம் பாட்டில் பதவபாசுரంలో ఇప్పుడు అవனை అనుభవిత్తు కళిప్పార్ తిరళిలే పోయి పొగర పెరువదప్పెత్తు పోదో ఎన్నారు. అది ఆనందం, భగవదానందం ఎప్పుడు ఒంటరిగా బాగుండదండి, అందరూ కలిస్తే దివ్యానందంగా ఉంటుంది. కళిప్పుం కవరవం మట్టు பிறப்புப்பிணமோ பிறப்பத்து ஒளிக்கொண்ட சோதியமாய் உடன் கூடுவதென்னகலோ துளைக்கென்னவானின் நிலம் சுடராழி செங்கேந்தி அழைக்கென்னமாயப்பிறார் அடியார் குழாங்கள் ஐயே. నిగమத்தில் 11వ పాసురంలో ఈ తిరువాయ్మొழியை సాభిప్రాయమాగా అభ్యవసిత్తు ఈ తిరువాయ్మొழிని చక్కగా అర్ధానుసంధానంతో మీరు పారాయణ చేసుకుంటూ 4 నాళ్ళు ఉన్న 4 రోజులు, ఎంత బాగా చెప్పారు, ఎన్నాళ్ళు ఉంటామో తెలియదు, ఉన్న 4 రోజులు 4 இருவருள்ளால் నలుగురున్నా ఇద్దరున్నా. ఇదెందుకు చెప్పారండి? రోజు ఇంత గోష్ఠి మాకు ఎక్కడ దొరుకుతుందండి అంటే, మీ ఇంట్లో మీరు 2 చేసుకున్నా చాలు, 4 చేసుకున్నా చాలు. అది உள்ளார் கூடி இருந்து அனுபவிக்க பாருங்கோள் என்றார். అది 11వ பாசுரம். குழாங்கள் பேரரக்கம் புலம்பிய முனிந்தவனை குழாங்கள் தன் குருகூர் சடகோபன் தெரிந்துரைத்த குழாங்கள் 1000த்துள் இவை 10ம் உடன்பாடி குழாங்களை అడియీరుడన్ కూడి నిండ్రు ఆడుమినే. ఇలాగా ఈ 10 పాసురాలలోనూ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంశ్లేష ఆనందాన్ని చెప్పినటువంటి తిరువాయిమొഴി. ఇది చాలా స్పెషల్ తిరువాయిమొഴి. ఎందువల్లంటే మిగిలిన చోట్లల్లా నమ్మాళ్ళవార్లు నీకు దూరం అయిపోయాను అని బాధపడ్డారు. ఈ తిరువాయిమొழிలో నేను పొందిన దివ్యానందాన్ని చెప్పడానికి మాటలు లేవు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. మరి మన భాగ్యవశం చేత ఈ తిరువాయిమొഴి సారాన్ని 3 మహానుభావులు మనకు అందించారు కదా. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో వాదికేసరి అజగయ్య మనవాడ జీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్తారు. అంతస్థ సర్వరసమంబుజలోచనస్య సంయోగ రూపమవగాహ్య సుఖామృతాబ్దిం తద్దేశిక ప్రథమ సూరి గణైకదా స్యాత్ సంగో మమేత్య కదయత్ సముని తృతీయే. 3వ తిరువాయిమొழிలో సముని నమ్మాళ్వారు అంతస్థ సర్వరసం, అన్ని రసాలు కలిగినటువంటి అంబుజలోచనస్య, తామరై కన్న అన్నట్లుగా చక్కటి విశాల నేత్రములు కలిగినటువంటి శ్రీయప్పతి యొక్క సంయోగ రూపం, కలిసినటువంటి ఆనందం. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆనందించిన తిరువాయిమొഴి ఊనిల్.
ఆనందించిన తిరువాయ్మొഴി ఊనిల్ అనేటువంటిది. అది మునిగి నమ్మాళ్వారు సుఖామృతాబ్దం, ఆ సుఖ అమృతాన్ని పానం చేసి ఆనందించి ములిగి తేలి అవగాహించి నమ్మాళ్వార్లు తద్దేశిక ప్రథమ సూరిగణై, ఆ ఆనందాన్ని నిత్యం పొందేటువంటి నిత్య సూర్యుల యొక్క సమూహంతో నాకు సంగహ కదా స్యాత్, కలయిక ఎప్పుడవుతుంది, నేను ఎప్పుడు నిత్య సూర్యుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను, ఎప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని శాశ్వతంగా పొందుతాను అని తృతీయే అకథయత్, 3లో చెప్పారు అనేటువంటిది మనకి అజగియ మన వాళ్ళ గీయరు ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో చెప్తే, మరి అత్యద్భుతమైనటువంటి వేదాంత దేశికలు రత్నావళి, ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో ఒక్కొక్క పాసురంకి ఒక్కొక్క ముక్క ప్రతిసారి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. చిత్రాస్వాదానుభూతిం, అది నెంబర్ 1 మొదటి పాసురంకి. ప్రియమ ఉపకృతి బిహి, అది 2వ పాసురంకి. దాస్య సారస్య హేతుం, అది 3వ పాసురంకి. స్వాత్మాన్యాసార్హ కృత్యం, అది 4వ పాసురంకి. భజదమృతరసం, అది 5వ పాసురంకి. భక్త చిత్తైక భోగ్యం, కన్నలే అముదే కార్ముగులే, అది 6వ పాసురం. సర్వాక్ష ప్రేణనారం, 7వ పాసురం. సపది బహుఫల స్నేహం, 8వ పాసురం. ఆస్వాద్య శీలం, అనుభవించిన కొద్దీ ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి మూర్తి. సభ్యై సాధ్యై సమేతం, నిత్య సూరులందరితో కలిసినది, అది 10వ పాసురము. నిరవిసదనశ్లేష నిర్వేశమీశం, అలాగా నిర్దుష్టమైన ఆనందాన్ని నిత్య సూర్యులతో తాము పొందిన విధానాన్ని ఈ పాసురాలలో చెప్పారు అని వేదాంత దేశకులు చెప్పాం కదండి. వేదాంత దేశకుల యొక్క ఒక శ్లోకం తీసుకుంటే ఎవరైనా దాన్ని ఎలాగా అర్థంలోకి తెచ్చుకోవాలో తెలుసా అండి? మనం అలా చెప్పుకోవట్లేదు. ఎలా చెప్పుకోవాలి? మొట్టమొదటిది చిత్రాస్వాదానుభూతి, మొట్టమొదటి అనుభూతి, మొదటి పాసురం అక్కడ రాసుకోవాలి, దాని అక్కడ రాయాలి. 2వ లక్షణం, 2వ పాసురం, దాని తాత్పర్యం. అంటే మనం నిగమతిల్లని అక్కడ చెప్పేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం లేదు అన్నమాట. అలాగ 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని 10 సమాసాలలో ఒక మహాశ్రద్ధర వృత్తంలో అత్యద్భుతంగా వేదాంత దేశకులు మనకి అనుగ్రహించారు. ఇంకా మరి తిరువాయ్మొഴി నూర్తందాది అత్యద్భుత ద్రవిడ ప్రబంధాన్ని మనవాళ్ళ మహామునుడు మనకి అందించి వీరి యొక్క రచనలో ప్రత్యేకత చెప్పుకున్నాం. తిరువాయ్మొഴి ఏ పదంతో మొదలవుతుందో వారి పాసురం కూడా అదే పదంతో మొదలవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఓనమరవేనందుల్ కలంద మాలినమయ్యానక అనుపవిத்தற்காந்துணையா வானில் வானில் அடியார் குழாங்கள் வாசையுத்தமாறன் அடியீருட நஞ்சே ஆடு, நஞ்சே మనస్సా ఆడు, అవగాహించు, ఆనందం పొందు. ఊనం మరవే, కొంచెం కూడా లోటు అనేది లేకుండగా. వందు ఉల్కలంద మాలినమయ్యానదు, అంతరంగంలో కలిసిన సర్వేశ్వరుడి యొక్క ఆ భోగ్యత అనుభవిత్తర్కాంతునయ్యా, అనుభవించుటకు ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది కూడా అని అనిపించి వానిలడియారు. ఇక్కడ ఎవరూ లేకపోవడం వల్ల పరమపదంలో ఉన్నటువంటి నిత్యసూరుల యొక్క కులాంగల్ సంఘాలతో చేరాలని ఆశయుక్తమారన్, ఆశపడినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అడియారుడం దాసభూతులైన వైష్ణవులతో, ఆ నమ్మాళ్వార్లను ఎవరైతే సేవిస్తారో తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య అనమాట. ఆ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క దాసులతో, అంటే ఎవరెవరైతే నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని హాయిగా లోకానికి అందిస్తూ తాము అనుభవిస్తూ నిత్యసూరులతో చేరాలని ఆశపడే భాగవతోత్తములు
ఉన్నారో నెంజే ఆడు వారితో కలిసి నువ్వు కూడా నిత్యము కూడా ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని పలుకు, పారాయణ చెయ్యి, విను. 2 మాటలు చెప్పారు. అను, విను అనే మాటలు 2 మాటలు చెప్పారు. నీకు అనడానికి రాదా, నేర్చుకో. ఎలా అనాలో విను. ఆ విని చెవుల్లో పడితే దాని యొక్క ఆనందానుభూతి మనకి చక్కగా కలుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఈయన పరత్వంలో ఎంత సులభుడో చెప్పారండి. ఈ తిరువాయిమడిలో తాను పొందిన ఆనందాన్ని ఎంత బాగా చెప్పారు అంటే, పరమాత్మ పరత్వంలో ఎంత సులభుడో అంత సులభుడైన వాడు పరస్మాత్పరుడయ్యాడు, అందరికంటే గొప్పవాడయ్యాడు. ఇప్పుడు ఏమీ లేనివాడు వచ్చి అందరితో కలిసిపోవడం గొప్ప కాదండి. అన్నీ ఉన్నవాడు ఆ గొప్పతనాన్ని తగ్గించుకుని వచ్చి కలవడం గొప్ప. అక్షరం రానివాడు, నయా పైసా లేనివాడు, నేను ముందుంటానని వచ్చి కలుస్తాడు, అది గొప్ప కాదు. వాడు కోటీశ్వరుడై ఉండి, వాడు మహాపండితుడై ఉండి, వాడు లోకానికి అందనంత స్థాయిలో ఉండి వాడొచ్చి మనతో సామాన్యులతో కలవడం గొప్ప. పెరుమాళ్ళు అలా వచ్చి కలిశారు కాబట్టి ఆయన సర్వస్మాత్పరుడు, సర్వరసాత్మకుడు కూడా. రసిక శిఖామణి, ఉపకారకుడు. అబ్బోయ మాకు ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడో. అంతేకాదు తన యందు నాకు కోరికను కూడా పుట్టించినటువంటి వాడు పెరుమాళ్లే. ఈ ఉపకారంకి నేనేం ప్రత్యుపకారం చేయాలి అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు ఈ తిరువాయిమడిలో ఆలోచించారు. నా ఆత్మ ఉంది కదా, నా ఆత్మని ఇచ్చేస్తాలే అని చెప్పి ఆత్మ సమర్పణ చేశారు. చేసేశాక అనిపించింది, ఈ ఆత్మ ఏమన్నా నాదా? ఆయనది ఆయనకి ఇచ్చుట నాదేమన్నా గొప్పతనమా? అందువల్ల యానారు నేనెవరిని, ఎనది ఆవియారు, నా ఆత్మ ఎవరు, ఆయనది ఆయనకి ఇస్తున్నాను అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ శేషత్వ జ్ఞానము, పారతంత్ర జ్ఞానము, ఈ రెండిటి మధ్యలో నమ్మాళ్వారు చక్కటి భేదాన్ని మనకి తెలియచేశారు. జీవించినంత కాలం మనం శేషత్వాన్ని చూపించాలి. ఆ శేషత్వాన్ని చూపిస్తూనే నీవాడినే అనే పారతంత్ర్యంలోకి మనస్సు అడుగు పెట్టాలి. ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనకి చెప్పారు. అది ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉందండి, మీకు కొత్తగా కలిగిందా అంటే మయర్వరం అరుళినన్ యవనవన్ మొదటి పాసరం దగ్గర నుంచే ఉందనొచ్చు. ఇంకా ముందు ఎన్నెన్న నిర్మయని తిరువృత్తంలో చెప్పినట్లు అప్పటి నుంచి కూడా బయలుదేరింది అనవచ్చు, వాయుంతరేలో అని అనవచ్చు, ఈ తిరువాయిమడి అవచ్చు. అంటే ఎప్పటి నుంచో ఈ దివ్యమైన కోరిక నమ్మాళ్ళకి ఉంది అని ఈ సంశ్లేషం యొక్క భోగ్యత ఉందే, ఇది ఈ అనుభవాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా దుఃఖాన్ని దాచుకోవాలి, సుఖాన్ని పంచుకోవాలి. ఇది మనకి ఇచ్చేటువంటి ఒక ఉపదేశం. అని మనం ఏం చేస్తామంటే కష్టం వస్తే అందరితో పంచేసుకుంటాం, సుఖం వస్తే దాన్ని దాచుకుంటూ ఉంటాం తెలియకుండా. అలా కాదు, సుఖాన్ని అందరితో పంచాలి, దుఃఖాన్ని మనసులోనే పెట్టుకోవాలి అని ఆనంద భరితులై ఉండే నిత్య సూర్యులతో తాము పొందాలి అనుకునేటువంటి ఆనందానుభవం ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్వార్లు ఈ తిరువాయిమడిలో మనకి చాలా కుழாங்கள் பேரரக்கன் குளம்வீயமு நின்றவனை குழாங்கள் தென் குருகூர் செடகோபன் தெரிந்துரைத்த குழாங்கள் 1000 இவை 10 பாடி குழாங்களாயடியுடன் கூடி நின்று ஆடுமினே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதைதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమరుదినదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరు అరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன்னாதமன சேரையப்பண்டார் மணக்காலம் சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதன
குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனும் வெள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளர் திருவடையுன்ற தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वाழிதிருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதவழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறன் திருவாய்மொழிப்பருளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం వెంకటాజతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లుమాం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయేతిరిగిరిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.